Now, I request the Honorable Principal of our school, Mr. R.D. Rai sir, to take his seat. I would also like to remember Mr. Lima Lama, the Vice Principal of our school, who is also not present with us today due to his busy schedule. Moving ahead, I would like to call Mr. Dr. Tika Lamichane, Associate Professor, Tribhuvan University, Department of Physics, to take his seat. Similarly, I would like to request Dr. Pawan Shrestha, Associate Professor, Tribhuvan University, Department of Mathematics, to take his seat. Likewise, I would like to request Mr. Santosh Das, Associate Professor, Patan Campus, Department of Physics, to take his seat. Likewise, I would like to request Mr. Khemras Aurial, Bench Officer at Supreme High Court, Kathmandu, Lecturer, Department of Economics, to take his seat. Thank you, sir. Now, I request all the other inspiring teachers of our school to kindly take their seats. I also take this moment to request all the respected media personalities to take their seat. Finally, I request the parents present in this program, Mr. Gyaneswar Aurial, Chief of Hariom Enterprise, and Mrs. Sarita Aurial, the parent of Mr. Samrat Aurial, to take their seats. Thank you, ma'am and sir. Now, it's time to honor our nation and the value it holds. So, I kindly request every one of you to please stand up for the national anthem. Of today's program, Mr. Tankalal Gaire sir, to light up the panas and start our program. Before we dig into the main program, let me welcome my friend Pratik Kamali to deliver his welcome speech. Please welcome him with a huge round of applause. Unknown faces in a new venue, nerves bubbling inside and butterflies in the stomach. Nervous, right? Don't worry, it's okay to feel a little nervous, but trust me, you are about to experience something amazing. Alright, namaskar and good morning to all the distinguished dignitaries, esteemed mentors, and today's special guests, all the adorable faces with cheering smiles. I, Pratik Kamali, on behalf of Pusdhan High School, welcome you all to the new phase of your life.
the phase where you start dreaming of your career and have enthusiasm in achieving your goals, the phase to fight with your inner self and realize your responsibilities, yea, the phase of high school. As we gather here today, I am filled with a mixture of excitement and nostalgia as well. It seems like only yesterday when I sat there where you are now, but the time flies much faster than you can imagine. And today, I'm here welcoming you all to our psdn family, the family which believes in nurturing the individuals and fosters growth, learning, and companionship. Today marks a significant milestone in your life, as it is the beginning of a new chapter filled with challenges, hard work, victories, tears and laughters, and friendships that will last a lifetime, and memories that will be carved in your heart forever. The journey of high school is like a roller coaster ride with its ups and downs. But don't worry, we are here at your seatbelt and safety harnesses throughout this thrilling adventure. As you enter the corridors of psdn, you will encounter a faculty of dedicated and passionate educators who are committed in guiding you towards excellence. Approach them with queries, seek for guidance, and maintain a healthy, strong bond with them. They not only teach you the subjects from the textbook, but also increase your critical thinking and nurture your creativity. psdn not only imparts knowledge, but also teaches you the values and norms that will make you a well-known and responsible individual. Remember, high school is not just about studying for exams and earning grades. It's an adventure to understand the world around, find your passion, and discover who you really are. You have brain in your head, feet in your shoes, and you can steer yourself at any direction you choose. So my dear friends, dream big, set a goal high, and believe in your ability to achieve them. All your dreams can come true if you have the courage to pursue them. Your potential is limitless, and this high school journey is an opportunity to unlock it. Furthermore, if you want to move ahead, remember these three simple things in your life. We are our biggest love, we are our biggest role models, and we are our biggest competitors too. So yeah, it's a journey of self-discovery, learning, and growth. And trust me, you will find it much more easier with also loving teachers, supportive administration, and we friendly seniors. Embrace this journey with an open heart and curious mind, and I have no doubt that you will thrive. Thank you. Moving ahead, I'd like to call one of the enthusiastic educators of our school, Mrs. Satala Pandit ma'am, to introduce us with the founders, board members, admin head, and administration of the school. Please welcome her with a huge round of applause. संसारमा दुई थरी मानिस हुन्छन्, एक अरूलाई देखेर ताली बजाउने, दुई त्यो तालीको हकदार आफै बन्ने। तपाईं के बन्न चाहनुहुन्छ, रोज्नुहोस्, तपाईंकै हातमा छ। यस कक्षा 11 को अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आदरणीय सभा प्रमुखज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू, अन्य प्रधानाध्यापकज्यू, अन्य सम्पूर्ण सहकर्मी शिक्षक साथीहरू, कक्षा 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आजका विशेष भन्दा पनि विशेष जसको लागि यो कार्यक्रम आयोजना हामीले गरेका छौं, अतिथि कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमन तथा शुभ प्रभात। आज हामी धेरै खुसी छौं किनकि तपाईहरु यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई सबैभन्दा पहिला त म मेरो व्यक्तिगत तथा हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट स्वागत भन्न चाहन्छु। कतिपय त पसदनकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय नयाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई मनमा जिज्ञासा पनि होला, कहाँ आइयो, कता आइयो, सही ठाउँमा आइयो या गलत ठाउँमा आइयो। तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, तपाईहरु हाम्रो परिवारमा आउनु भएको छ, जहाँ आउनु भएको छ एकदमै सही ठाउँमा आउनु भएको छ। तसर्थ
फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पुष्प सदनको आफ्नै एउटा परिवार छ र मेरो जिम्मामा हाम्रो परिवारका केही सदस्यहरूको परिचय दिने चाहिँ मेरो भागमा परेको छ। हाम्रो परिवारमा चाहिँ संरक्षकहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, प्रशासनिक सदस्यहरू हुनुहुन्छ, हामी शिक्षकहरू छौँ, अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अनि सबैको हाम्रो एउटा राम्रो परिवार छ जहाँ हामी हरेक कुरामा सँगै हुन्छौँ। र हाम्रो फाउन्डर ठुलो म्यामले भन्नुहुन्छ एक दिन मात्रै पनि जो पुष्प सदनमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू सधैँको लागि हाम्रो परिवार हो। अब हजुरहरू त 2 वर्ष हामीसँगै हुनुहुनेछ र हाम्रो यस परिवारका केही सदस्यहरूको म परिचय दिन चाहन्छु। फाउन्डर द्वय हुनुहुन्छ महेश श्रेष्ठ सर अनि म्याम हुनुहुन्छ यशोदा श्रेष्ठ म्याम, जसले पुष्प सदन विद्यालयलाई 2040 सालमा स्थापना गर्नुभयो र त्यति बेलादेखि नै उहाँहरू हाम्रो अभिभावक बनेर हाम्रो संरक्षक बनेर बस्नु भएको छ। उहाँहरू अहिले काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँहरूको लागि एकदमै ताली बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सल्लाहकार हाम्रो विद्यालयको सल्लाहकार बोर्डमा आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर हिराबहादुर महर्जन हुनुहुन्छ, उहाँको लागि पनि ताली बजाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सल्लाहकारकै रूपमा हुनुहुन्छ अर्का प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी, उहाँ हाम्रो अभिभावक पनि हो। उहाँको दुवैजना छोराछोरी पुष्प सदनबाटै पास गरेर जानुभएको हो। त्यसैगरी सल्लाहकार बोर्डमै वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, कवि कृष्ण हरि बराल सर हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै गीतहरू चाहिँ हामीले सुन्दै आएका छौँ। उहाँले किताबहरू पनि धेरै लेख्नु भएको छ र उहाँ पुष्प सदनमा पहिला पढाउनु पनि हुन्थ्यो। सरको लागि पनि म ताली बजाइदिनु अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सल्लाहकार बोर्डमै प्रोफेसर डाक्टर केशव प्रसाद अधिकारी ज्योतिर्गौन युनिभर्सिटीमै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। उहाँको बाबुले पनि यही पुष्प सदनबाटै पास गरेर गएका हुन्। यसैगरी प्रोफेसर डाक्टर सोमप्रसाद पौड्याल, उहाँ पनि हाम्रो सल्लाहकार कमिटीमा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि पूर्व शिक्षक हुनुहुन्थ्यो विद्यालयमा। र अब म हाम्रो परिवारको अर्को सदस्य आजका प्रमुख अतिथिज्यू श्री टङ्कलाल गैरे सर, जो कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरिदिनु हुन सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु। अहिले कीर्तिपुरमा जति पनि शैक्षिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् सरकै अभिभावकत्वमा भइरहेका छन्। पहिलाभन्दा शिक्षामा धेरै सुधार भएको, नयाँ नयाँ कुराहरू आएको मैले पनि अनुभव गरेको छु। आशा छ अझै पनि धेरै सुधारहरू हामीले पाउनेछौँ। खास गरी म व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी प्राइभेट संस्थामा भएको हुनाले जे भइरहेका छन् कतिपय कुराहरूको जानकारी हामीले पाइरहेका छौँ र अझ कतिपय कुराहरू हामीलाई पनि अवगत भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसको लागि पनि म व्यक्तिगत रूपमा सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र खाताका साथ सम्मान गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। अब कुनै पनि संस्था, अघि मैले परिवारको कुरा गरिसकेँ, एउटा चल्नको लागि प्रशासनको अग्रिम भूमिका रहेको हुन्छ र
एकदमै गर्वका साथ हामी भन्छौँ हामीसँग निकै बलियो एउटा सक्षम प्रशासनिक टिम छ र म हाम्रो प्रशासनिक कर्मचारीहरूको परिचय पनि यहाँ दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर पदम बहादुर तामाङ, जो विद्यालयको स्थापनादेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले प्रशासन सम्हालिरहनु भएको छ। पदम सर अहिले यहाँ हुनुहुन्न, सरको लागि ताली बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सभा प्रमुख, सभापति भन्दा सभा प्रमुख भन्न मलाई अलिकति यो लाग्छ, किनकि अब हुन त अब लैङ्गिक कुरा त होइन, तर पनि सभापति भन्दा कतिपय ठाउँमा चाहिँ सुनेको हुनाले होइन सभा प्रमुख भन्न चाहेँ मैले। तुलसी सर, उहाँ 29 वर्षदेखि होइन सर, 29 वर्षदेखि सर हामीसँग हुनुहुन्छ। एउटा बलियो पिल्लर र एकदमै हरेक विषयको ज्ञाता मान्छु म तुलसी सरलाई। म नेपाली विषयको भए पनि धेरै कुरा म सरसँग सोध्छु, इङ्ग्लिसमा सरको त्यस्तै दखल छ, प्रशासनमा त उहाँ त पुष्पसदनको मुटु नै हुनुहुन्छ र सरलाई पनि तालिका साथ स्वागत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हर्षमान सर पनि लामो समयदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले पनि प्रशासन सम्हालिरहनु भएको छ। सरले पनि, सरको लागि पनि ताली बजाइदिन अनुरोध गर्दछु म। प्रमिला म्याम हुनुहुन्छ हामीसँग। म्यामले पनि अकाउन्ट सेक्सनमा बसेर धेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग चाहिन सक्छ। प्रमिला म्यामलाई भेट्नु होला, अकाउन्ट सेक्सनमा हुनुहुन्छ प्रमिला म्याम। उहाँ हाम्रो रिसेप्सनिस्ट हुनुहुन्छ, पुरानो टिचर, धेरै पहिलादेखि गङ्गा म्याम हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी थाहा भएकोलाई त भइहाल्यो, नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि समस्या परे केही परे रिसेप्सनमा गङ्गा म्यामलाई भेट्नु न म अनुरोध गर्दछु। राजकुमार सरलाई सबैजनाले चिन्नु भएको छ, यहीँ हुनुहुन्छ राजकुमार सर। उहाँ हाम्रो धेरै पुरानो शिक्षक, कम्प्युटरको एकदमै धुरन्धर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले आइटी डिपार्टमेन्ट उहाँले नै सम्हालिरहनु भएको छ विद्यालयको। उहाँ हाम्रो धेरै पुरानो शिक्षक इन्चार्ज पालसाङ म्याम हुनुहुन्छ। पालसाङ म्याम प्लिज। एकदमै हजुरहरूलाई आमा जस्तै माया दिने पालसाङ म्याम हुनुहुन्छ र केही समस्या परेमा हजुरहरूले हाम्रो इन्चार्ज पालसाङ म्यामलाई पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। र सागर सर हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्टको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो एकाडेमिक इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ सागर सर। एकदम स्किनमा ह्यान्डसम हाम्रो राजु सर हुनुहुन्छ। इसिए ओभरअल इसिए चाहिँ उहाँले सम्हाल्नु भएको छ। राजु सरलाई पनि स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। कविना म्याम हुनुहुन्छ, प्लस 2 कोअर्डिनेटर, सँगसँगै सेकेन्डरी लेभलमा एसपी उहाँले सम्हालिरहनु भएको छ। हाम्रो भाइस प्रिन्सिपल निमा सर हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि उहाँले पनि विद्यालयमा इन्चार्ज भएर र अहिले भाइस प्रिन्सिपल भएर सम्हालिरहनु भएको छ। पुष्पसदनको अर्को पिल्लर भन्न चाहन्छु म निमा सरलाई। निमा सर अहिले विद्यालयको कामले गर्दा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँको लागि पनि जोरदार तालिका साथ अनुरोध गर्दछु म। हजुरहरूलाई कुनै पनि समस्या परे भाइस प्रिन्सिपल निमा सरलाई पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। र हाम्रो प्रिन्सिपल, हामी सबैलाई मोटिभेट गर्ने विद्यालयको अहिलेको प्रमुख आदि सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँको पुरा नाम आदि सर रामधन राई, सबैले थाहा पनि पाइराख्नु पर्ला। सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र खादा अभिभावकज्यूहरूलाई पनि खादा अर्पण गरिदिनु न म हाम्रो नानीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
थप पछि आउँदै गर्नेछ र मैले यति नै भन्दैछु र फेरि पनि भाइ बहिनीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्तिममा समय तिम्रै हो, चाहे स्वर्णिम बनाऊ चाहे सुतेर कटाऊ, तर सुतेर पक्कै नकटाऊ, स्वर्णिम नै बनाऊ, किनकि हामी सबै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद। Thank you, Sakala ma'am. As you all know, our school has 2 streams in +2, Science and Management. And I can see the curiosity on your faces to know about all the educators and teachers you are going to learn with. So, for this, let me invite my friend Anushka Chetri, who is going to make you familiar with all the sources of inspiration and motivation from the science faculty. Please welcome her with a huge round of applause. Pleasure to see you all gathered here today for our orientation program. It's me, Anushka Chetri. First of all, getting to know all the faculty members can lead to better academic support, as building relationship with faculty can foster a supportive learning environment where students feel comfortable seeking help. Our education faculty comprises a highly educated and devoted team of educators who consistently demonstrate their commitment towards educating students and nurturing a love for learning. Their collective efforts and innovative methods make our education faculty truly exceptional. I, sitting here, feel incredibly fortunate and honored to get this golden opportunity to introduce you all with a source of inspiration associated with science faculty. To begin with, I'd like to start with one of the energetic and motivating mentor, Associate Professor Dr. Tikalami Chhane Sir, Tribhuvan University, Central Department of Physics, tutoring us with his outstanding knowledge and experience. His genuine interest in students' well-being make him not just a teacher but also a trusted mentor. Next, we have a passionate and consistent educator, one of the Mr. Pawan Shrestha Sir, Tribhuvan University, Central Department of Physics, who empowers students to excel and develop a strong foundation in mathematics with his supportive approach. Next, we have a brilliant teacher, Mr. Raju Chapagai from Department of Physics. He surpassed creating a positive and encouraging learning environment for all the students. Similarly, from the Department of Physics, we also have Associate Professor Mr. Santosh Das Sir. He is a master of infusing fun and innovation into his teaching and making each lesson an enjoyable discovery of learning. Next, from the Department of Chemistry, we have Mr. Ananta Kesi Sir. Next, from the Department of Chemistry, we also have Mr. Karna Rana Sir, an exceptionally skilled teacher. Moving forward, from the Department of Biology, we have very helpful teacher, Mr. Prem Hamal Sir, guiding us with geology, who goes above and beyond to make his students understand and provide individualized support when needed. Moving forward, from the Department of Biology, we have Mrs. Srijana Khatri Thapa ma'am, guiding us with botany, who is highly proficient to make her student understand. Next, from the Department of Mathematics, we have very helpful teacher, Mr. Nirmal Darlami Sir. He simplifies the complexities of mathematics with his supportive approach. Next, we have a very passionate lecturer and a personality full of wisdom, Mr. Ganesh Prasad Kanal Sir. Next, very engaging and our source of motivation, Mr. R.D. Rai Sir. With his creative teaching style and humor, each lessons become an unforgettable experience for all the students. Next, from the Department of Computer Science, we have Mr. Mukesh Timire Sir. He is not only knowledgeable and inspiring, but also caring
caring and supportive who will help you succeed in your academic journey. Lastly but not the least, we have very cheerful and humble lab assistant, Miss Deepa Joshi. She is always ready to lend a helping hand with a positive and friendly attitude. Lastly, this is the wrap for all introduction to all the faculty members from science stream. Moreover, individuals mentioned earlier are more than just teachers. They are our friends, mentors, and role models. I feel lucky enough to take classes from them and hope you'll feel the same too. I'd like to thank all the dignitaries present here for gracing us with their presence and valuable insights. I'd also like to express my gratitude to the ones who were unable to join the program due to their busy schedule. Before leaving, I'd like to call one of my fellow classmates, Miss Purnima Thapa, to give you all a brief introduction about faculty members from management stream. Please welcome her with a huge round of applause. It's my great honor to introduce all the sources of inspirations from the management stream. The sources of inspirations are not just our teachers, but also our friends. They make sure that the reading materials and lessons are well prepared for the sake of the students. To begin with, I would like to introduce one of the enthusiastic and committed educationalists, Mr. Sagar Maharjan, guiding with English. Next, from the Department of Nepali, we have a hardworking and dedicated mentor, Mr. Sakala Pandit ma'am. Furthermore, guiding in the Department of Accounts is one of the passionate and proficient instructor, Mr. Narendra Dharmi sir. From the Social and Life Skills Department, we have a competent and cheerful guide, Mrs. Rosmi Sharma Paudal. Next, from the Department of Hotel Management, we have a very lively, humorous and friendly guide, Mr. Alex Maharjan sir. Moving ahead, from the Department of Business, we have one of the most energetic and inspiring personality, Mr. Khemraj Aurel sir. From the Department of Computer, we have a very inventive and creative source of inspiration, Mr. Rajkumar Tandukar sir. At last, but not the least, is gracious and ambitious Mrs. Chandrakala Bhandari, ma'am, in the Department of Business. These are all the sources of inspirations from the management stream. The patience, kindness, and understanding of all these sources of inspirations have always helped the students grow and succeed in numerous ways. I hope that you'll have a lot of fun and enjoy learning with such personalities. Now, without any delay, I would like to call one of my fellow classmates, Nasala Maharjan, to explain about the rules and regulations which are to be followed by you in the coming days. Thank you. Hello and welcome to all the respected guests, teachers, parents and special professors. I am Nasala Maharjan from grade 12 Science faculty. Today I am here in front of you all to share the rules and regulations of the school system. But before that, let's learn about teamwork in brief. To start the journey, we need a proper and capable team in a system. As a tree has many infinite branches, an organization also has many infinite branches carried out by a team in a managed system. For the successful achievement, there has to be collaboration between teachers, students, and the school. Likewise, when there is a teamwork in the system, there will be moral support, motivation, mutual trust and respect between each other, communication, unity in diversity, etc. And with all of these qualities,
we all can achieve our common goal together. Any student taking admission in Pusdin Secondary School for grade 11 program shall have to abide by the following rules and regulations of the school to maintain a high degree discipline in the school premises. Firstly, let's move towards the rules that a student must do. Everyone has to arrive school every day in time. Students arriving school even 5 minutes after the first bell rings without any prior information shall be penalized with a fine of ₹100 per day. Be at school and leave the school on time. Any student, if required to leave earlier, must bring a written application from the parent. Every student must come to school in proper and prescribed uniform. Have normal and gentle hairstyle as well as should have gentle and sober outlook. As we all are in the school to study, not to show off your fashionable dresses, jewelries, hairstyles and nails. So please be in gentle and simple outfit. Whenever needed to be on a leave, you have to submit a leave application duly signed by your parent or responsible guardian. Compensate for any damage of the school property. Especially while being on the labs, you have to be most careful because there are many fragile materials. So whenever you harm or damage any of the material, you have to be responsible yourself and compensate for it. In order to be eligible to appear in the final examination, one must have attendance at least of 85% in the class. Use polite language and etiquette with everyone within and outside the school. Use English as the means of communication within school compound and during school hour, except in Nepali and social and life skills period. Bring your homeworks and all the assignments asked by the concerned teachers regularly and in time. Failing to do so shall be liable for any disciplinary action to be taken upon. Remain responsible towards his or her studies during class time and be able to raise questions in case not understood. But in no case she or he is allowed to disturb the class with unnecessary noise or irrelevant questions. Collect your progress report in time and in presence of your parent or responsible guardian. Appear the URU test and other practical sessions compulsorily. Secondly, let's move towards the rules that a student must not do. As mentioned above, you are not allowed to have unacceptable items such as cell phones, jewelries, cosmetics, knives, bangles, etc. while at school. Neither of you are allowed to bring any vehicles into the school compound. If such any unauthorized materials are found and seized once, shall not be returned back. Vandalizing and stealing the property or anyone's belongings is not allowed. So please be careful in your each and every moment. You all will be monitored by CCTV cameras. Endangering the safety of others. You all are at the school. Please cooperate with your friends and create very helpful and kind environment around you. Smoking a cigarette, using drugs or other alcoholic items is strictly prohibited. Causing a disruption or disturbance to the school's environment will not be tolerated. Showing any discourteous or disrespectful behavior, vulgar and obscene activities is not allowed. Leaving the class except during the break or without the permission of the teachers. None of the students is allowed to indulge in any kind of fighting or incitement. Financial rules. The school authorities shall not be compelled to accept the application form for the board examination from any student whose fee installment remains due to be cleared. In case a student fails or remains absent in any terminal examination, will charge by ₹300 per subject for re-examination. The school authority holds the right to expel any student or impose financial penalties in case any student is found involved in any severe violation of the school system. The decision of the school authority shall be final and binding in case any of the disputes aroused therein on any matters. Lastly, miscellaneous rules. The school will manage extra tuition classes for needy students seeing the results of the first and second terminal examination. Certain minimal fees will be charged for this. Parents are requested to
attend any meeting called by the school compulsorily to discuss about the study matters of the students. The school entertains the welcome and the farewell programs in honor of the incoming grade 11 and outgoing grade 12 students. A certain contribution amount will be taken from the host students. The school tries its best to give every student a feel-at-home environment for the betterment of his or her career. Any student having any kind of problem or difficulty is free to bring it to the eyes of the concerned authority. If any of you are uncomfortable to share your problems with the teachers or authorities, we seniors are always there to guide and help you in your difficulties. You all might feel a little bit uneasy after hearing all of these rules and regulations. But trust me, you will never have to worry about anything in the school if you sincerely follow these rules and regulations. All of these rules and regulations are made for you, for us, and for our betterment, to make us well-disciplined, well-behaved, and a capable student. I heard from someone that a person can control a mass of 18,000 people alone, but the condition is that each one of you must control yourself first. If you don't control yourself, understanding the situation, then no one will be control you. So, patience and self-control is the key to maintain discipline. Before leaving the stage, I would like to invite my classmate Krishraj Koirala to share his experience in this पसदन school. Thank you. श्रेष्ठ गतो ध्यानम सोना निन्द्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी यदि पञ्चलक्षण अर्थात् कागको जस्तो चेष्टा बकुल्लाको जस्तो ध्यान कुकुरको जस्तो निन्द्रा कम मात्रामा खाने र गृह त्याग्न सक्ने 5 लक्षण विद्यार्थीमा हुनुपर्छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा यी 5 लक्षण विद्यमान छन् भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस बृहत अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, शिक्षकवर्ग, अभिभावकवर्ग र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी साथीहरू। आज मिति 2080 साल 4 महिना 11 गते यस पसदन माध्यमिक विद्यालयले आयोजना गरेको बृहत अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मलाई आफ्नो केही अनुभव राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यस विद्यालयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवन एउटा नटुङ्गिलो गन्तव्य हो जुन हरेक मानिसहरूले यात्रीको भूमिका खेल्नै पर्छ। अहिले हामी जीवनको नयाँ मोडको स्वर्णिम ढोकामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहलाई पार गरी माध्यमिक तहको मध्यमा आइपुग्दा समय कति गतिशील रहेछ भन्ने कुरा मैले कक्षा 11 पार गरी कक्षा 12 मा प्रवेश गर्दा मात्र अवगत भएँ। कक्षा 11 पार गरी कक्षा 12 मा प्रवेश गर्दा मात्र अवगत भए जब म हजुरहरू जस्तै यस पसदन माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीको रूपमा थिए, तब मलाई मेरा मनमा धेरै प्रश्नहरूले घर बसाउने गर्दथ्यो। नयाँ जोश र जाँगरका साथ आए पनि यस विद्यालयले मेरो लागि के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त, या मेरो भविष्य कतै ओझेलमा त छैन भन्ने आशंका मनमा पैदा हुन्थ्यो। तर जब मैले यस पसदन माध्यमिक विद्यालयको परिवेश र शैक्षिक स्थितिको जानकारी पाएँ, तब मलाई लाग्यो उच्च शिक्षा हासिल गरेर मैले यस विद्यालयलाई रोजेर सही निर्णय लिएछु। हँसी मजाकका साथै आफ्नो लक्ष्यलाई शिरोधार्य गर्दै लगनशील, मेहनती र उज्जवल भविष्य बनाउन आदरणीय शिक्षकज्यूहरू आफ्नो रगत र पसिनाको बलिदान दिइरहनुहुन्छ। ठुला र गगनचुम्बी भवनमा मात्र राम्रो शिक्षा र दीक्षा पाइन्छ भन्ने मनगढन्ते भावलाई विकृत तुल्याउने एक उत्कृष्ट उदाहरण पसदन माध्यमिक विद्यालय नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षा गर्ने क्रममा किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नभई जीवन बोधार्थ र प्रेरणादायी ज्ञानहरू शिक्षकहरूले एक आपसमा बाँड्नु हुने भएकाले शिक्षा आर्जन गर्नमा रोमाञ्चपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन्छ। विद्यालयले परिवारकै जस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले मलाई पठन पाठनमा कुनै समस्या आएन। सानो गाउँबाट कक्षा 10 पार गरी कक्षा 11 मा विज्ञान संकाय अर्थात् साइन्स स्ट्रिम लिन मलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो, तर शिक्षकहरूको अपार माया र स्नेहले गर्दा मैले यस समस्यालाई पार गर्न सके। अभिभावक जस्तो शिक्षक र दिदीभाइ जस्ता विद्यार्थी साथीहरू पाएकोले मैले नयाँ कुराको थालनी गर्न कुनै हिचकिचाहट गरिन। जब म यस पसदन माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थीको रूपमा थिएँ, तब मलाई अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न निकै समस्या हुन्थ्यो। अरू
शिक्षकवर्ग या विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी भाषा बोल्दा मैले आफूले बुझे पनि आफूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्न भने निकै गाह्रो हुन्थ्यो। निरन्तर अङ्ग्रेजीको प्रयास नभएको कारणले गर्दा मलाई अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न निकै गाह्रो हुने गर्दथ्यो। शिक्षक र विद्यार्थी साथीहरूको निरन्तर लगन र मेहनतले साथै मेरो निरन्तर प्रयासको कारणले गर्दा म अहिले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषा बोल्न सक्षम भएको छु। यदि म अन्य कुनै कलेज अर्थात् अन्य कुनै ठाउँमा पढ्न अथवा शिक्षा हासिल गर्नको लागि गएको थिएँ भने सायदै मैले यस्तो मौका पाउने थिएँ। नाउ आई एम एबल टु एक्सप्रेस माई फिलिङ इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्टली एन्ड कन्फिडेन्टली इन फ्रन्ट अफ यु अल। र मैले आफ्नै घटनाबाट लगन र मेहनत गरे कुनै पनि कार्य असम्भव छैन भन्ने कुराको ज्ञान हासिल गरे। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले यस पसदन माध्यमिक विद्यालयलाई शिक्षाको तलो बनाउँदा आफ्नो जीवनको लक्ष्यको एक खुड्किला पार गर्नुभएको कुरामा विश्वस्तता जनाउँदै म यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। Thank you, Mr. Risiraj Koirala, for sharing your experience. I truly felt nostalgic listening to him. Without delaying, I'd like to call my another friend, Miss Deepika Joshi, to share her experience about studying in Pasdन Secondary School. Thank you. वर्षौंसम्मको अथाह मेहनतको फल प्राप्त गरी नयाँ जोश अनि जागरका साथ जाग्दैछौ तिमी। सधैँभरि जागिरहोस् सफल बन्ने भावना। सम्पूर्ण यासी उत्तीर्ण साथीहरूलाई स्वागत तथा शुभकामना। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ज्ञानको ज्योति छर्न नियमित रूपमा लागि पर्नुभएका आदरणीय गुरुवर्ग र सुनौलो भविष्यको खोजीमा विभिन्न ठाउँहरूबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस् म दीपिका जोशीको न्यानो अभिवादन। मलाई आज यस अभिमुखी कार्यक्रममा आफ्ना अनुभवहरू हजुरहरूको माझमा भन्ने मौका दिएकोमा म विद्यालय परिवारप्रति नै आभारी छु। नतिजा प्रकाशित भएसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कहाँ पढ्ने के गर्ने भन्ने थुप्रै प्रश्नहरूले मनमा घोचिरहन्छन्। त्यस्ता कयौँ प्रश्नहरूको सामना मैले पनि गरेकी थिएँ। सुनौलो भविष्यको खोजीमा म घर परिवारबाट छुटिएर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँको परिवेश खासै थाहा नपाएका कारणले मैले कहाँ पढ्ने भनेर धेरै दुविधा उत्पन्न भइरहन्थ्यो मेरो मनमा। केही समयपछि कीर्तिपुरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तहरूले मलाई पुष्पसदन विद्यालयको गुणगानहरू सुनाउनु भयो। त्यसपछि म आफै आएँ। साँच्चै भन्ने जस्तै रहेछ यहाँको परिवेश, यहाँको शैक्षिक वातावरणले मलाई झन् आकर्षित गर्यो। शिक्षकहरूले विद्यार्थीप्रति गर्ने माया मोहप्रति झनै आकर्षित भए। त्यसपछि मैले मेरो 2 वर्ष अर्थात् +2 यतै पढ्ने निधो गरेँ। जसरी म आँखाभरि सपना अनि झोलाभरि किताब बोकेर यस विद्यालयमा आएकी थिएँ, त्यसरी नै यस विद्यालय परिवारले मलाई आमाको कोख झैँ न्यानो कोखमा लिँदै सफलता प्राप्तिको लागि स्पर्श गरिरहेको छ, जुन मेरा लागि अविस्मरणीय रहिरहनेछ। मैले यस विद्यालयबाट केवल किताबी ज्ञान मात्र नभएर जीवनका लागि चाहिने जीवनोपयोगी शिक्षाका साथै असल संस्कार अनुशासन पनि पाइरहेको छु, जुन हजुरहरूले पनि पाउनुहुने नै छ। फिजिक्स केमिस्ट्री लगायत अन्य विषयहरूको न्युमेरिकलहरू मात्रै सिकाउनु भएन, जीवनमा आइपर्न सक्ने अनेकौँ चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सक्ने साहस पनि प्रदान गरिराख्नु भएको छ, जुन मेरा लागि जीवन्त अमूल्य रहिरहनेछ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरूले म यहाँ आएर गलत निर्णय त गरिनँ भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने ढुक्क हुनुहोस्। हजुरहरूको निर्णय गन्तव्य सही स्थानमा छ। हजुरहरू हामीहरू मिलेर नै भविष्य बनाउने छौँ भन्दै म आफ्ना 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। For sharing your wholesome experience with us today. In the journey of education, every person is a teacher and every moment is a lesson. It's my distinct honor and pleasure to stand here as I welcome someone whose life is deeply rooted in the field of education. We have the privilege of having Mr. Tangalal Goyre sir with us today. So, may I please request him to come here and bless all of
धन्यवाद बहिनीलाई। असाध्यै राम्रोसँग आफ्नो एउटा प्रेजेन्टेसन भनौँ अथवा या एउटा विद्यार्थी भएर यत्रो समूहमा निर्धक्कसँग बोल्ने अभ्यास यहाँका भाइ बहिनीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम म यस ओरिएन्टेसन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उपस्थित सम्पूर्णमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मलाई यस विद्यालयले प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि जुन आमन्त्रण गर्नुभयो, यसको लागि म धेरै आभारी छु। विशेष गरी अब म यो नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख भएको नाताले अब हामीले नगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा मैले भर्खरै एउटा सामान्य रिपोर्ट प्राप्त गरेको छु। त्यसमा हाम्रो यो पसदन विद्यालय जुन छ यो अब्बल मध्येको एउटा छ। कसरी भन्दा यसको प्रमाण चाहिँ भर्खरै भएको जुन एसएलसी एसई होइन, पहिला एसएलसी भनिन्छ, अहिले एसई 10 क्लासको, यसको रिजल्टले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। किनभने अहिलेसम्म भएको हाम्रो यो विद्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल एपीएफ विद्यालय छ, त्यसपछि पुष्पसदन नै आउँछ। थोरै डिफ्रेन्स छ है, हामीले एभरेजमा निकालेको हो होइन। एभरेज जिपिए हेर्दाखेरि अलिकति उसको थोरै स्लाइटली अलिकति उसको बढी आउँछ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा यही विद्यालय आउँछ, अनि त्यसपछि क्रमशः अरू विद्यालय पनि छन्। धेरै विद्यालयहरू उत्कृष्ट छन्, त्यसमध्येको पनि यो चाहिँ अझ उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। यसको लागि म यहाँ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो वास्तवमा जिपिए धेरै ल्याउँदैमा के विद्यार्थी उत्कृष्ट हुन्छ त? यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छ है। म के भन्न चाहन्छु भने त्यो जिपिएसँग तपाईँले रिटर्न रूपमा अथवा तपाईँले आफ्नो करिकुलमबाट जुन प्रश्नपत्र आयो त्यो प्रश्नपत्रको प्रश्नहरूको एन्सर दिन तपाईँ उत्कृष्ट गीत हुनुभयो है। तर त्यो एन्सरलाई, त्यो तपाईँले दिएको एन्सर, उत्कृष्ट एन्सरलाई व्यवहारमा पनि त्यस्तै उत्कृष्टता साथ प्रयोग गर्न सक्नुभयो, अब्बल गरेर उभिन सक्नुभयो भने त्यसले सार्थकता पाउँछ। र जो ग्रेजुएट हुने भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि मैले त्यही सार्थकता प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र जुन न्यु कमरहरू हुनुहुन्छ, भर्खरै फ्रेस आउनुभएको छ 11 कक्षामा होइन, 11th क्लासमा चाहिँ आउनुभएको छ, भर्ना हुनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगति, उहाँहरूको भविष्य राम्रो होस्। उहाँहरूले पनि अग्रजहरूले जे जति आफूलाई चाहिँ पर्फर्म गरेर जानुभयो, पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनु भयो, त्यस्तै राम्रो पर्फर्मेन्स यहाँहरू पनि देखाउनुहोस्, यहाँहरूको भविष्य पनि उज्जवल हुन्छ। त्यसैले म एउटा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षक र अभिभावकहरूलाई गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिङ भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। कतिपय अवस्थामा हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई ध्यान दिन नसकेका कारणले बच्चाहरू बिग्रिरहेको हुन्छ। र यो उमेर भनेको तपाईँको यो टिनएज हो होइन। त्यो टिनएजर्सहरू सबैभन्दा बिग्रने भित्र पर्छ। गलत सङ्गत होइन, गलत किसिमको चाहिँ नि जुन व्यवहारहरूमा लागेर होइन, उनीहरूले आफ्नो जीवन समेत खेर फालेका धेरै उदाहरणहरू छन्। र भाइ बहिनीहरूलाई मेरो के सुझाव छ भनेदेखि कहिल्यै पनि तपाईँहरू गलत सङ्गतमा नलाग्नुहोस्। कहिले हुन्छ नि त, साथीभाइले भनेर मान्नुपर्छ भनेर अलिकति चुरोट अलिक खाइदिइहाल्नु नि त, साइडमा बसेर सरले देखाएको छैन भनेर त्यसो नगर्नु होला है। अब सबैभन्दा बिग्रने र एउटा माफियाको जालो छ, तपाईँलाई अहिले म भन्दैछु यहाँ होइन। माफियाको जालो के छ भने त्यो ड्रग जुन सप्लायरहरू छन् नि, उनीहरूले स्कुलमा एजेन्ट बनाएको हुन्छ। तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस् है। ड्रग युजरहरूले स्कुलको कुनै न कुनै एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई एजेन्ट बनाएर पठाएको हुन्छ, त्यसलाई युज गरेको हुन्छ क्या। त्यसो भएर गलत सङ्गत त्यसैले सुरु गराउँछ। पहिला फ्रीमा तपाईँहरूलाई खुवाउँछ,
पछि तर तपाईँलाई एडिक्ट बनाइसक्यो तपाईँ आफै जसरी भए पनि त्यो खान पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईँ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी चाहिँ बर्बाद भएर त्यसै भइजान्छ। त्यसैले बिल्कुल सतर्क यो कुरामा शिक्षकहरूले पनि गाइडेन्स गर्नु पऱ्यो, काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो र परिवारका सदस्यहरू अथवा प्यारेन्ट्सहरूले पनि यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नु पऱ्यो। तपाईँले यो टिनेजरलाई अलिकति कन्ट्रोल गरिदिनु सक्नुभयो, गाइडेन्स काउन्सिलिङ प्रोपर दिनुभयो भने यो बिग्रने सम्भावना हुँदैन पछि गएर आफै बुझ्छ भने होइन ऊ एकदम मेच्योर्ड हुन्छ, मेच्युरिटी आउँछ त्यसमा। त्यसैले तपाईँले कसैले चाहेर पनि उसलाई बिगार्न सक्दैन। त्यसैले मेरो एउटा हम्बल रिक्वेस्ट भनौँ होइन एकदम विनम्र अनुरोध के छ भने यो टिनेजरका बच्चाहरूलाई विशेष गाइडेन्स र काउन्सिलिङ गरिदिनुहोस् दुवै पक्षले, शिक्षकले पनि अनि अभिभावकले पनि। यो म पहिलो अनुरोध। अब दोस्रो कुरा के छ भने अब यो विद्यालय छनौटको कुरा आउँछ होइन। राइट टु एजुकेसनभित्र विद्यालय छान्ने अधिकार छ होइन। कसैले पनि तैँले यो विद्यालयमै पढा भन्न सकिँदैन, किनभने हामीले त्यसमा साइन गरेका छौँ कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हामीले त्यो आफ्नो बच्चालाई कुन स्कुलमा पढाउने, के विषय पढ्ने भन्ने कुराको अधिकार त्यही प्यारेन्ट्सलाई हुन्छ, त्यही विद्यार्थीलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त के गर्ने हो भने तपाईँ वातावरण दिने कुरा हो क्या। यो ओपन मार्केटमा के हुँदैछ भने पोलिसी हाम्रो के छ भने अलिक मिक्स खालको पोलिसी छ होइन। अब किन प्राइभेटाइजेसन गर्यो विद्यालयलाई नगर्नुपर्ने, यो त सरकारको दायित्व हो। शिक्षा स्वास्थ्य त सरकारको दायित्वभित्र पर्छ नि है। तर के भने हाम्रो सरकारले के गरिदियो भने तपाईँको ओपन मार्केटमा पनि जाने प्रयास गर्यो, किनभने सकेन कि सरकार सबै थाम्नै सकेन, सारा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनै सकेन। नसकेपछि के गरिदियो अप्सन दियो है। अप्सन के दियो भने तपाईँको त ल प्राइभेट पनि अब सरकारी नियम कानुन मानेर तपाईँहरूले प्राइभेट रूपमा स्कुल चलाउनु पाउनुहुन्छ भनेर नीति बनाइदियो। त्यही नीति अन्तर्गत सम्पूर्ण यो प्राइभेट स्कुलहरू खोलिदियो। त्यसैले यो त्यसै खोलेको पनि होइन। कसैले गाली गर्छन् क्या, यो प्राइभेट स्कुलले धेरै महँगो फिस दियो, यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो भन्छन् नि। अब महँगो फिस नलिने ठाउँ पनि छ, त्यो अप्सन त राज्यले दिएको छ नि। त्यसैले हामी के गरौँ भनेदेखि अब जस्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो क्या। अहिले आएर भर्खरै अस्ति हिजो मात्रै हामी एउटा शिक्षा समितिको बैठक बसेका थियौँ है। त्यहाँ बस्दाखेरि हाम्रो अब नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरेको त्यहाँ है। निश्चित इन्डिकेटर छ त्यसको है। त्यो इन्डिकेटरका आधारमा त्यसको चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि केही विद्यालयहरू ए श्रेणीमा आए अथवा क श्रेणीमा आए, केही बी अथवा खमा आए, केही सी अथवा गमा आए होइन। किन क ख गमा आयो त भन्दाखेरि अब क श्रेणीमा पर्ने विद्यालयको सब सूचकहरू जो हाम्रो चाहिँ निर्धारित चाहिँ निर्देशिका अनुसारको सूचक छ, त्यो सूचकमा त्यसको नम्बर धेरै आयो कि। जस्तो त्यो विद्यालयको सम्पूर्ण वातावरण हेरिन्छ, जस्तो भौतिक अवस्थाहरू हेरिन्छ, शिक्षकहरूको क्वालिफिकेसनहरू हेरिन्छ, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको त्यहाँ विभिन्न चाहिँ भौतिक अवस्थाहरू भन्नाले जस्तो भनौँ टोयलेट बाथरुम भयो, दुनियाँ किसिमका त्यहाँ हुन्छ नि। हाम्रो लाइब्रेरी भयो, अब टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित जति पनि चाहिँ पूर्वाधारहरू छन्, शैक्षिक पूर्वाधारहरू कति छन् र ह्युमन रिसोर्सहरू कस्तो खालको छ, त्यसको चाहिँ रिजल्ट कस्तो खालको आदि इत्यादि विभिन्न क्याटेगोरीमा तिनीहरूलाई चाहिँ सूचक अनुसार हाल्दाखेरि यो विद्यालय क श्रेणीमा आएको छ। यसको लागि पनि मैले बधाई दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई। र अहिले रिजल्ट हेर्दा पनि क श्रेणीकै आएको छ है। त्यस कारणले हुन त त्यति पनि चित्त बुझाउने कुरो त छैन हामीले होइन, बढाउनुपर्छ, अझै बढाउनुपर्छ नि। तपाईँको एभरेज हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 3.49 को एभरेज छ क्या। जति पनि ग्रेजुएट भयो होइन एससी 3.49 छ। तर त्यतिमै हामी चित्त बुझाउने कुरो त छैन, हामीले किन त्योभन्दा बढी नबढाउने त है। अब अझै पनि यस विद्यालयले अझै प्रगति गरोस्, अझै बढाउँदै जाओस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो त जोइन्ट इफेक्टबाट निस्किने रिजल्ट हो है, एउटा विद्यार्थी मात्रैले, एउटा शिक्षकको मात्रै प्रयासले यो हुँदैन होइन। सम्पूर्ण विद्यालयको जुन एउटा हाम्रो विद्यालय सिस्टम छ, सबै सिस्टमले वेल फङ्सन गर्नुपर्छ। त्यसभित्र हाम्रो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू पनि आउनुहुन्छ, विद्यालय सिस्टमभित्र प्यारेन्ट्स पनि हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा सबैको प्रयासबाट यो चाहिँ उत्तम खालको चाहिँ रिजल्ट आउन सक्छ। अब यो धेरै कुरा अब भन्नुभन्दा पनि मैले एउटा कुरो पसदन विद्यालय
एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट चलेको होइन निजी विद्यालय भए पनि यसले धेरै सेवाहरू दिइराखेको छ। स्कलरसिपका प्रोग्रामहरू पनि छन्। हामीले कमसेकम उहाँहरूले स्कलरसिप दिइराख्नुपर्छ। मिनिमम पनि 10, 15, 12% कतिलाई दिनुभएको छ होइन। मिनिमम 10 दिनुपर्छ भन्छौँ हामी होइन, तर मैले त्योभन्दा बढी दिइराख्नु भएको छ है। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ जस्तो अब फीकै कुरा गर्नुपर्दा पनि कतिपय हाम्रो कृतिको नगरपालिकाको विद्यालयहरूमा वरिपरि पेरिफेरीको विद्यालयको भन्दा फी कमै छ। अब त्यही तपाईँको महानगरमा जानुभयो भने ललितपुरको जानु अरू जाँदा दक्षिण काली पछिको हाम्रो चाहिँ फी कम छ। हामी सबै एनालाइसिस गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हिजो बस्दा पनि त्यो छलफलले भयो होइन। अब अलिकति अब सरकारले फी बढाइदियो, के सरकारले तल बढाइदिन्छ। अब निजी विद्यालय त कहाँबाट बढाउँदैन है, त्यही प्यारेन्ट्सहरूले लिए त त्यो बच्चाबाट फी लिएर अनि यतापट्टि दियो। त्यस कारणले गर्दा अटोमेटिकली बढ्दै जानु रहेछ क्या है। त्यो एउटा चाहिँ सोसालिस्ट सिस्टम जस्तो हुँदो रहेछ। अब अर्को कुरा के छ भने अब फी तिरिसकेपछि हामीले लगानी गरिसकेपछि त त्यसको प्रतिफलको आशा गर्छौँ। हामीले बढी दिएका छौँ भने बढी पाउनु पऱ्यो। तपाईँले जे जति चार्ज लगायो भने त्यो चार्जको रिटर्न चाहिँ त्यो विद्यार्थीले पाउनुपर्छ। म त्यही भन्छु कि बढी लिनुहोस् तर त्यसको जस्टिफिकेसन हुनुपर्छ। त्यत्तिकै लिनु चाहिँ भएन है। त्यस कारणले मैले सबै विद्यालयहरूलाई के भनेको छु भने त्यो यो चाहिँ चार्ज लिने जति पनि फीहरू शुल्कहरू लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाइड गरेर चाहिँ लिनुहोस्। अभिभावकको चित्त बुझाएर लिनुहोस् होइन। कतिपय अवस्थामा किन भने तपाईँ लगानी नगरिकन त तपाईँ क्वालिटी त आउँदैन, स्पष्ट कुरा। सरकारले पनि लगानी गरिरहेको छ, सरकारी शिक्षामा पढाएको छैन। कति लगानी गरिरहेको सरकारले भन्नुहोस् त। एउटा विद्यालयले कति पैसा दिन्छ, त्यहाँको शिक्षाको सम्पूर्ण तलब दिन्छ होइन। त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिएको छ, त्यहाँका स्कलरसिपदेखि लिएर दिवा खाजासम्म पैसा दिएको छ कि छैन। सरकारी लगानी कम छैन। म त्यो भन्दिनँ सरकारले सिधै बढायो भने कहाँ बढाएको छ होइन। किनभने त सरकारमा जाने पैसा भनेको त्यही अभिभावकको त हो। तपाईँहरूले पनि त्यही अभिभावकबाट पैसा ल्यायो, सरकारले पनि त्यहीबाट ल्यायो। त्यस कारणले कहीँ फरक छैन। लगानीमा सरकार कति गरेकै छ। तर पनि एउटा के भने एजुकेसन भनेको सोसल सेक्टर हो। हामी धेरै नाफामुखी हुनु। लगानी गरेपछि अलिअलि थोर बहुत त अब सिधै त मान्छेले लगानी गर्दैन। कतिपय त्यस्ता विद्यालय पनि छन् नाफा नलिकन चलाउने पनि जस्ट चले पनि हुने खालको। जस्तो अब गुठीका विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीहरू छन्, गैर नाफामूलक भन्न सकिन्छ। किनभने त्यो प्रोपर्टी चाहिँ सरकारी प्रोपर्टी छ क्या त्यहाँ प्रायः। त्यसो भएर अब हामी के भन्छौँ भने समग्रमा एजुकेसनको हेर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको एजुकेसनको स्तर नराम्रो छैन है। हामी भ्याली पुरै हेर्दाखेरि अब देशैभरि हेर्दा पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाभित्र भएका विद्यालयहरू कमजोर छैनन्, राम्रा छन् र तर अझै हामीले राम्रो बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ। र नगरपालिकाले गर्ने सहयोगका कुरामा पनि हामी एकदमै प्रतिबद्ध छौँ। किन हामीले कसैलाई पनि हामीले विभेद गरेर तपाईँले सायद विभेदको अनुभव गर्नुभएको छैन होला जस्तो लाग्छ। जब म आएँ यहाँ आइसकेपछि हामीले हाम्रो चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई पनि समेटेर लानुपर्छ होइन। उहाँहरूले पनि सेवा दिइराख्नु भएको छ, हाम्रै प्यारेन्ट्सको बच्चाहरू पढाइराख्नु छ, यही देशमा काम गरिराख्नु भएको छ, रोजगारी दिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि इग्नोर गरेर लानु हुँदैन। हामीले चाहिँ कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसै समेटेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अब भविष्यमा पनि हामी अझै राम्रो यसलाई टाइला अझै कसिलो बनाउँछौँ है, यो भन्न चाहन्छु म। र आजको प्रोग्राममा यहाँहरूले अब धेरै प्रकारको अब जस्तो भाइ बहिनीहरूबाटै यो सञ्चालन गराउनु भयो, यो राम्रो प्रयास हो। किनभने एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि है। किनभने मासमा गएर बोल्नलाई गाह्रो हुन्छ। सुरुमा मलाई पनि गाह्रो पर्थ्यो। म पनि त्यसो भाषणबाजी गर्ने अथवा बोल्न सक्ने मान्छे भएर गएर डराउँथेँ है, धेरै डर लाग्छ मलाई पनि। तर अहिले आएर के हुँदो रहेछ भने मभन्दा एकदम ठुल्ठुला मान्छे छन्, धेरै विद्वानहरू छन् है। ओहो यस्तोमा बोल्यो भने मैले गल्ती बोल्छु कि के गर्छ कि होइन भनेर त्यस्तै जुन हिचकिचाट हुन्छ नि त्यसलाई हेजिटेसन होइन। त्यो हेजिटेसन जब पाल्यो भने नि त्यो मान्छेले कहिले पनि अगाडि बढ्नै सक्दैन, बोल्नै सक्दैन मासमा। त्यसैले हेजिटेसनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माइनस गर्दै लानुपर्छ। त्यो एकैचोटि माइनस हुन प्रयास गर्दै लानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। र अब यो नयाँ अहिले 11 कक्षामा पढ्न आउनुका भाइ बहिनीहरूलाई 2-3टा म टिप्स भन्छु है त तपाईँहरूलाई। हुन त अघि एकजना भाइले पनि एउटा संस्कृत श्लोक सुनाएको थियो होइन, काग चेष्टा पक्को ध्यान भन्ने होइन।
काको चेष्टा भएको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव छ अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्ष्य गृह त्याग्नु पर्दैन है सबै त फलो गर्नै पर्दैन क्या अनि बको ध्यान भने बकुला जस्तो ध्यान पनि गर्नु पर्दैन त्यो भनेको कन्सन्ट्रेसन पढाइमा भने है फेरि बकुला जस्तो ध्यान गरेर घोकेको हुँदै गर्ने त्यसरी फेरि है त्यो भनेको तपाईँ पढाइमा लगाव लगाउनुहोस् होइन कन्सन्ट्रेसन गर्नुहोस् अन्य कुराभन्दा हाम्रो जब के हो त ड्युटी के हो त विद्यार्थी पढ्ने हो नि त सिक्ने हो सिक्नको लागि तपाईँ एकदम तत्पर हुनुहोस् त्यसैमा टाइम दिनुहोस् त्यसैमा चिन्तन गर्नुहोस् त्यसैमा चाहिँ समय खर्चिनुहोस् भनेको बको ध्यान गर्नुहोस् अनि कागको जस्तो चेष्टा भनेको त त्यही हो नि कन्सन्ट्रेसनैमा पर्छ नि त हेर्ने हो नि त आफ्नो जबमा ध्यान दिने हो त्यो चाहिँ ध्यान दिने श्वान निद्रा भनेको अब निद्रै नपुग्ने गरी जतिखेर पनि निद्रा के हुन्छ श्वान निद्रा भने कुकुर सुत्दाखेरि कसरी सुत्छ थाहा तपाईँ देख्नु भएको छ नि गुटु गरेर सुत्छ क्या यस्तै गुटु गरेर सुत्छ है तपाईँ अलिकति छस्स केही छुनुहोस् त नगरिहाल्नु उठेर उठ्दा तुरुन्तै भनेको त्यस्तो एकदम चाहिँ त्यस्तो निद्रा हुन्छ त्यसको भनेको मतलब हामी सुत्न चाहिँ सुतौँ 8 घन्टा त सुत्नुपर्छ है फेरि राम्रै निदाउनुपर्छ 8 घन्टा है त्योभन्दा बढी धेरै नसुत् मेरो सुझाव अब धेरै सुत्यो भने समय पुग्दैन कि अरू काम गर्नु पर्नलाई भनेको अब यो कुराहरू अब जति पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ पछि र यो विद्यालयको अन्तमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो विद्यालयसँग जोडिनु भएका जे जति होइन हामी चाहिँ अवयवहरू छौँ है सबैले विद्यालयको उन्नति प्रगति र विद्यालयको सफलतामा सहभागिता जनाउनु हुनेछ र यहाँको योगदानको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तमा यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म नगरपालिकाको तर्फैबाट पनि पुष्प सदनमा वेलकम गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद Mr. Tankalal Garve sir for your encouraging and kind words. It was inspiring for all of us. Also, our mathematics teacher, Mr. Limal Darlani sir, have arrived just now. So, I'd like to call some of my friends to honor him with khada. Please welcome him. To call Mr. Alok Kimire and Mr. Sidral Cordell to entertain all of us with their melodious musical performance. Please put your hands together for them.
Chane sir. So I would like to request my friends to offer in Khordan. As we know, time is very precious, so I would like to thank Mr. Tonkalal Gauri sir for being us with here. We have a small token of love for the Honorable Chief Guest, Mr. Tonkalal Gauri sir. So for this, may I please request him to be on the stage. I would also like to request respected Adi sir and Tulsi sir to honor him with the token of love. Thank you. We are nearly at the end of today's program, so I would like to call respected Adi Rai sir for his vote of thanks. Thank you. प्रिन्सिपल सुत्यो भने सबै अरू सुतिन्छ भन्ने खालको शिक्षा सचिवज्यू प्रमुखज्यूबाट अघि नै आइसक्छु। तसर्थ म उठि नै रहेको छु। सो सबैलाई अनौठो लागिरहेको होला। आजको यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै हेरिरहनु हुनेहरूलाई त अचम्मै तरिकाले सुरु भयो। विद्यार्थीहरूले ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सुरु गरेको विद्यार्थीहरू नै आफै सहभागी भएर एक्टिभ भएर लागेको देख्दै गर्दा मलाई पनि खुसी लाग्यो। साँच्चै म एक्टिभै रहेछु भनेर। एनिवे थ्याङ्क यू द अनाउन्सर। आजको यस विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम अर्थात् ओरिएन्टेसन प्रोग्रामका प्रमुख अतिथि, यस सभामा रहनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, विशेष गरी चाहिँ आदरणीय यस सभाका सभाध्यक्ष उपप्रधापकज्यूहरू कति गइसक्नुभयो, लगनशील कर्मठशील सहकर्मी साथीहरू, हाम्रा अत्यन्तै प्रिय अनि सधैँ सोर्स अफ मोटिभेसनको रूपमा रहनुहुने अभिभावकज्यूहरू, उहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा आज उपस्थित भइरहनु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकारज्यूहरू, विभिन्न तह र ओहदामा रहनुभएका हाम्रा शिक्षक साथीहरू र अभिभावकज्यूहरू, साथै कक्षा 11 मा 1 वर्षको अनुभव गरिसक्नुभएका अत्यन्तै मेहनती भन्न रुचाउँछु र लगनशील कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि आजको यस कार्यक्रममा अर्थात् यस ओरिएन्टेसन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण आकर्षण विभिन्न सुन्दर ठाउँहरूबाट आउनुभएका र त्यस ठाउँमा भएका उत्कृष्ट विद्यालयहरूबाट एसई उत्तीर्ण गरी भर्खरै मात्र यस पुष्पसदन परिवारमा कक्षा 11 मा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथै उपस्थित सबै महानुभावहरूमा यस आजको कार्यक्रमका आयोजक विद्यालय पुष्पसदन आम आदमी परिवारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई सम्पूर्ण तरिकाले हार्दिक स्वागत गर्दै हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथमतः एउटा भनाइ छ नि, तिमी को हो भन्ने अरूलाई निर्णय गर्न नदेऊ, आफ्नो परिचय तिमी आफै बनाऊ। यो भनाइलाई आफ्नो चोखो हृदयमा राखेर जिन्दगीमा जित्नको लागि कसैको साथ भन्दा पनि पहिले आफूमा साहस हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी असल मानिसहरू वा साथीहरू नखोजिकन बरु आफै नै असल गर्नुपर्छ भनेर यस पुष्पसदन आम आदमीलाई एसई पछिको शैक्षिक यात्रामा उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा
रोजी आज बिहानसम्ममा जति पनि कक्षा 11मा भर्ना हुन साहस गरी यो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यसै विद्यालय लगायत अन्य विद्यालयबाट आउनुभएका सम्पूर्ण कक्षा 11मा अध्ययनरत नयाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, The greatest gift you can give someone is your time, because when you give your time, you are giving a portion of your life that you will never get back. अर्थात् जब तपाईँ कसैलाई दिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो उपहार भनेको नै तपाईँको समय हो, किनकि जब तपाईँ समय दिनुहुन्छ नि तपाईँको आफ्नो अमूल्य जीवनको एक भाग दिँदै हुनुहुन्छ। सोही प्रकारले हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि, फेरि पनि म भन्छु, आजका अभिभावक, यहाँ अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा शिक्षा सचिव, शिक्षा प्रमुख किर्तिपुर नगरपालिकाका टङ्कलाल गैरेज्यू लगायत उपप्राध्यापकज्यूहरू अनि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू, जति पनि प्यारेन्ट्सको रूपमा, रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा चिन्तन गर्दै हामीलाई माया गर्दै उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई फेरि पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै कुराहरू त आइसकेका छन्, तपाईँहरू सबैलाई अवगत भइसकेको पनि छ कि यस विद्यालयले विगत 2074 सालदेखि स्थापना गरिकन विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई उत्कृष्ट ढङ्गबाट कार्यक्रम मात्रै होइन नतिजा पनि देखाउँदै आइरहेको छ। जुन कुरा आजको हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व, हामी सबैको अभिभावक, किर्तिपुर एरियाको अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक ज्यूबाट प्रत्यक्ष सुन्न पायौँ। फेरि पनि एकपटक यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि हाम्रा आदरणीय सर, आदरणीय हाम्रा उपसचिवज्यू, शिक्षा नेपाल सरकार, अहिले प्रमुख किर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाका टङ्कलाल गैरेज्यूलाई फेरि पनि हृदयबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो थोरै मात्रै पेरेन्ट भएर, अभिभावक भएर भित्र हृदयदेखि आफ्नो छोराछोरीलाई माया गरेर, सुख देखाले माया गरेर अनि आवश्यक पर्यो भने चेतावनी पनि दिँदै डोर्याउनु हुने प्यारेन्ट्सको रूपमा यो शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका र उहाँले गर्नुभएको हामीमाथिको यो प्रेम साँच्चै हामीले आज अनुभव गर्न पाएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच वान मोर टाइम। र त्यसै अन्तर्गत तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ विद्यालयमा कस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरू र कस्ता प्रकारका रुल एन्ड रेगुलेसनहरू रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रा आजका विद्यार्थी भाइ बहिनी जसले आज प्रस्तुत गर्नुभयो, द जू प्रेजेन्टेसन कमिङ इन द फ्रन्ट, really you did a awesome job. Thank you very much. We all are proud of you. शिक्षक अगाडि होइन, विद्यार्थी अगाडि हुनुपर्छ। मलाई त शिक्षक भन्न पनि अझ मात्रै रुचि लाग्दैन, किन भन्दा शिक्षक भनेको त्यो माथिल्लो तह हो that cannot be defined in words. शब्दमा व्याख्या गर्न सकिन्न, किनभने भावना, intellectual intelligence, त्यति मात्र होइन, इमोसनल इन्टेलिजेन्स त्यति मात्र होइन, स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स, सम्पूर्णको इन्टेलिजेन्स बोकेको एकजना व्यक्ति, त्यो व्यक्ति हो जो सोर्स अफ इन्सपिरेसन, जो सोर्स अफ मोटिभेसन हो, टिचर मात्रै होइन। यो आज उपसचिवज्यू, हाम्रो शिक्षा प्रमुखज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र गुणगान पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि गुणगान गर्नको लागि तलैदेखि, भित्रैदेखि, हृदयदेखि अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यस विद्यालयले अध्ययन गर्नुभयो, यहाँको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको अध्ययन गर्नुभयो र मोटिभेसनको रूपमा शिक्षकहरूलाई पनि हौसला दिने ढङ्गबाट मलाई त लाग्यो उहाँले हामीलाई आशीर्वाद मात्र होइन, एउटा मोटिभेसनल सेसन पनि चलाइरहनु भएको जस्तो लाग्यो।
So it was my first experience in my life that when I had attended any meetings in the past till today, a person as a chief of education department from anywhere else had spoken in this way as a motivational way. तसर्थ यसबाट पनि थाहा हुन्छ हाम्रा शिक्षकहरूले गर्नुभएको कर्म र शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभएको र विद्यार्थीहरूलाई नै प्राथमिकता राखेर हामी पछाडि बसेर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ भन्ने यो विद्यालयले चाहिँ थालनी गरेको कार्यक्रमको यो प्रतिफल हो। तसर्थ पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नयाँ जति पनि हुन्छ नयाँ रुल एन्ड रेगुलेसन आउँदै गर्दा सुन्दै गर्दा दुःख नमान्नु होला, किन भन्दाखेरि खाना मुखैबाट खान्छौँ, नाकबाट खाने प्रयास गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ? असर पर्छ। खाना मुखैबाट खानुपर्छ, सिस्टम त्यस्तै हो। यो सिस्टमले बिस्तारै पचाउँदै लान्छ, स्वास्थ्य बनाउँदै जान्छ, आवश्यक न्युट्रियन्ट्सहरू आफ्नो शरीरमा पस्दै जान्छ अनि त्यसको बुद्धिको विकास, शरीरको विकास, हर प्रकारको विकास त्यहीबाट सुरु हुन्छ। तर त्यो सिस्टमलाई खाना जान्नुपर्छ र यो पुष्पसदनमा त्यस्तो सिस्टम छ जुन सिस्टममा विद्यार्थी पहिलो प्राथमिकता रहन्छ। विद्यार्थीहरूको उनीहरूको आफ्नो इन्टरनल क्वालिटी जे छ त्यो प्रस्फुटन गराउनको निमित्त जहिले पनि लागि परिरहन्छ। सानो परिवार तर सुखी परिवार, ठुलो परिवार भन्दा सानो परिवार राम्रो भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्न यो पुष्पसदन अहिलेसम्म पनि पछि हटेको छैन, जुन तपाईँहरूले उदाहरण स्वरूप देखिरहनु भएको छ। अघि भाइले भन्दै थिए गगनचुम्बी भवनहरूमा मात्रै शिक्षा दिएको त्यो भ्रममा नपर्नु भनेर, टिप्स पनि दिँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा त्यही हो। अहिलेको जमाना बाहिर खुसी किने तर भित्र रोदनले इभन आत्महत्याको त्यस्तो अवस्थामा पनि पुग्ने अहिले समाज बढ्दैछ। कारण के त? देखावटी बढी। तर हामी देखावटी बढी होइन, भित्र सुन्दर हुनुपर्छ, आत्मा सुन्दर हुनुपर्छ र आत्मिक रूपमा भित्री रूपमा हामी के हुनुपर्छ? हाम्रो इच्छालाई नमानिकन त्यसलाई उजागर गर्ने एउटा वातावरण बन्नुपर्छ जुन पुष्पसदनले प्रदान गर्दछ, जसको लागि एउटा सिस्टममा फलो गरेर साँच्चै मजाले खानुहोस्। पौष्टिक आहारहरू विभिन्न टिचरले दिनुहुन्छ, त्यसलाई लिनुहोस्। त्यस पछाडि सजिलै काम गर्दै जान्छ। तपाईँहरू तन्दुरुस्त व्यक्तित्व, तन्दुरुस्त एउटा नागरिक यस राष्ट्रको मात्र होइन विश्वको हुन सक्नुहुन्छ। जुनसुकै राष्ट्रमा जानुहोस्, wherever you will go in the future, you will be standing with confidence and with your inner quality being exposed together. यसमा हामी एकदमै निर्धक्क छौँ। हाम्रा विद्यार्थीले त्यो मौका पाउनेछन्। तर फेरि आयो नियम, सिस्टम। त्यो सिस्टममा बस्नै पर्छ। Respecting elders and source of inspirations and loving to the juniors and getting something from them. मैले भने थिएँ अस्ति एउटा टिचर्स डे मनाउँदै थिएँ बच्चाहरूले, ह्याप्पी टिचर्स डे भने। मैले भने थ्याङ्क यू, सेम टु यू भने विद्यार्थीहरूलाई। अनि गलत हाँसे विद्यार्थीहरू। पछि मैले बुझाएँ, के भनेर बुझाएँ थाहा छ? I have been teacher here at present because of you. You taught me a lot of things in my life and I have been standing here. It is guy. तपाईँहरू के कारणले गर्दा मैले धेरै कुरा सिकेको छु। डिरेक्टली इन्डिरेक्टली विद्यार्थीहरूले सिकाउनु भएको छ मलाई, तसर्थ म यहाँ आएर यसरी बोल्न सक्ने भएको छु। त्यो तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि you are also the teacher. That's why I would like to wish you happy Teachers Day. मैले त्यो भनेको थिएँ। त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूले हाँस्न छोडे, किनभने यो सिरियस कुरो थियो, यो वास्तविक कुरो थियो। एउटा लडाइँ गर्छ त्यहाँ, हामी बुझ्छौँ, टिचरले यसो हेर्छौँ, लडाइँ गर्नु हुँदैन रहेछ। बक्सिङ हानिहाल्यो भने त दाँत झर्दो रहेछ, बुझौँ त, नखेलिकनै थाहा भयो। टोइलेटमा गएर होइन झगडा गर्छन्, एउटा समस्या आउँछ, ए जान नहुने रहेछ भनेपछि होइन र। अनि हेलो हेलो के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू पछाडि भनेर भन्छौँ हामी। तपाईँहरूले हामीलाई सिकाउनु भएको हो क्या, यसो हेर्नुहोस् है, हामीलाई ख्याल गर्नुहोस् है, हामी अलिक यस्तै यस्तै छौँ है, हामीलाई गाइड गर्नु भएन भने त हामी त हराउँछौँ नि भन्नुभएको हो नि त। तसर्थ तपाईँहरू भनेको शिक्षक हुनुहुन्छ हाम्रो है। धेरै कुराहरू छन्। एकैचोटि फेरि आज सबै मोटिभेसनका कुराहरू, सबै नियमका कुराहरू भन्दै गइयो भने सायद हामीसँग भएको लिमिटेड टाइमले हामीलाई पर्खिँदैन होला। किन भन्दा हाम्रो जिन्दगीको एउटा पाटो समय हामीले यहाँ खर्च गरिरहेका छौँ। अब म त खर्च भन्दिनँ, दिस इज द काइन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट द्याट वी हेभ बिन डुइङ राइट नाउ, वी विल बी गेटिङ इट ब्याक इन द फ्युचर। तपाईँ हामीले समय खर्चिने होइन, समय लगानी गर्नुपर्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ जति पनि आउनुभएको छ सुरुवातदेखि नै लगानी गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो रिटर्न पाउनुहुन्छ, लेखेर राख्नुहोस्। तर त्यो लगानी चाहिँ कस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ? डुबेको कम्पनीमा गर्नु हुँदैन। पुष्पसदन डुबेको कम्पनी शिक्षामा होइन। पुष्पसदन भनेको चाहिँ फाइदै फाइदा हुने संस्था हो, जहाँ तपाईँले आफ्नो समय खर्च गर्नुहुन्छ। होइन, समय के गर्नुहुन्छ? समय लगानी गर्नुहुन्छ। फलस्वरूप तपाईँले त्यसको रिटर्न पाउनुहुनेछ। यस्तै विद्यार्थीहरू चम्किला ताराहरूबाट निस्कनुहुनेछ। यही हो हाम्रो ब्याज, यही हो हाम्रो इन्ट्रेस्ट। साउथ थपिँदै जान्छ। यो बारेमा ढुक्काउनुहोस्। र अब यहाँ यही मार्फत भन्छु, जति पनि प्यारेन्ट्सहरू आउनु भएको छ, प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जति आउनुभएको छैन, हामीले बोलाएका पनि थिएनौँ। हामीले अहिले यस्तो काम हामीले बोलाउने हाम्रो समय छ। त्यस पश्चात उहाँलाई पनि एक प्रकारले होइन सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। प्रत्येक तपाईँलाई लगेर जानु होला, प्रत्येक बाबुआमालाई जसले तपाईँहरूलाई यहाँ पुष्पसदनमा जानुहोस् भन्नुभएको छ नि, कोही बाबुआमाले नि छोराछोरी रोटी माग्दाखेरि के ढुङ्गा दिँदैन? कोही बाबुआमाले नि छोराछोरीले मलाई माछा दिनुहोस् भनेर सर्प दिँदैन। बुझ्नुभयो? बाबुआमाले कति प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड फादर एन्ड मदर वी हेभ बिन वर्किङ हियर। हामी बुवा आमाको रूपमा टिचरहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई सही गन्तव्यमा ल्याउनु भयो, सही गन्तव्यमा तपाईँहरूलाई डोराउनु भएको रहेछ भन्ने महसुस पक्का आजदेखि दिनदेखि तपाईँहरूले गर्न थाल्नुभयो जस्तो लाग्छ। र अब धेरै नबोलिकन, शिक्षक हुँ बोलिहाल्छु होइन, नबोलिकन हुँदैन। अब धेरै कुरा नगरिकन एकपटक फेरि पनि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दायसमा रहनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईँहरूको जुन गिफ्टको रूपमा समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै, अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक साथीहरू जति पनि कर्मशील भएर लागि पर्नुभयो यो कार्यक्रमलाई अहिलेसम्म एकदमै सफल तरिकाले होइन तपाईँले यसलाई अन्त्य गर्नमा सहायता पुर्याउनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसरी समयमा आइदिनु भयो, यो पहिलोचोटि हो, नभए 5-10 मिनट अलिक ढिलै हुन्थ्यो। अमेरिकन स्टाइल, ब्रिटिस स्टाइल, अङ्ग्रेजी स्टाइलमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको र अन्त्य हुँदैछ। तसर्थ यो मानेर पनि यो कार्यक्रम सफल भएको मलाई महसुस भएको छ। र सम्पूर्ण आयोजक टिम कमिटीमा रहनुभएका रात दिन खटिरहनु हुने शिक्षक साथीहरू जसलाई मैले अहिले व्यक्त गरेर मैले धन्यवाद दिन सक्दिनँ, मेरो हृदयदेखि तैपनि तपाईँहरूलाई होइन मुरी एकपटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी समयमा यस्तै कार्यक्रमहरू सफल तरिकाले आयोजना होस् भन्ने शुभकामना सहित विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै, केही समस्या भएको खण्डमा हामीसँग एक्सपर्टहरू हुन्छ, यो टिम छ, त्यो टिमलाई तपाईँहरूले सोध्नुहुनेछ र अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्दै एकपटक यस हक प्रदान गरिदिनु हुने यस हिल साइड रिसोर्टका सञ्चालकज्यूहरूलाई लगायत जति पनि सहकर्मीहरूले अनसिन रूपमा हेल्प गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत हामी सबै परिवारको तर्फबाट एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, त्यस्तै हाम्रो मूल व्यक्तित्व हुन्छ आजको सभापतित्व आसन ग्रहण गर्दैकन अहिलेसम्म धैर्य धारण गरिकन बस्दिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रम समापन गर्नको निमित्त मैले सभापतिज्यूलाई यो प्लेस हस्तान्तरण गर्दछु। र आज यस कार्यक्रममा म यस ठाउँबाट ओजेल पर्छु। धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ होस्। पुष्पसदनद्वारा आयोजित कक्षा 11 को अभिमुखीकरण कार्यक्रम ओरिएन्टेसन प्रोग्राम और क्लास ग्रेड 11 आजका प्रमुख अतिथिज्यू आदरणीय टङ्कलाल गैरी सर, शिक्षा शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ किर्ति नगरपालिकाको, उहाँ हाम्रो बिचमा आफ्नो समय निकाल्नु भएर आफ्नो अमूल्य समय दिँदै हाम्रो बिचमा आइदिनु भयो। यसको लागि हामी एकदमै आभारी छौँ। र साथै अन्य विशिष्ट अतिथिज्यू, गुरुवर्ग, साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई हामी एकदमै आभारी छौँ, धन्यवादी छौँ उहाँहरूको यस अमूल्य समय दिनुभएको लागि। र अब कार्यक्रमको अन्त्यमा 1-2वटा कुरा म पनि राखौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभएकै कुरालाई केही दोहोऱ्याउँछु म। हाम्रा प्रिन्सिपलज्यूले भन्नुभएका कुरालाई पनि सम्झना गर्दै हामी अब यात्रामा सुरु भएका छौँ। नयाँ यात्रा, फेरि नयाँ प्यासेन्जरसँग भनौँ, नयाँ यात्रुवर्गसँग भनौँ, शिक्षकहरू पहिले भन्ने गरिन्थ्यो शिक्षकहरू चाहिँ एउटा माझी उनीहरू खोला तारिदिने, वल्लो छेउदेखि पल्लो किनारामा लगिदिने, ढुङ्गामा लगिदिने
र बल्लैसँग पुर्याइदिन्छन्। यात्रा गर्ने यात्रुहरू त्यसपछि कहाँ कहाँ पुग्छन्, ती शिक्षकहरू फेरि फर्केर पुरानै ठाउँमा किनारमा आउँछन् अर्को प्यासेन्जरलाई लिनको लागि। हामी पनि त्यस्तै छौँ। पुष्पसदन विद्यालय 2040 सालदेखि सुरु भयो र आज 2080 साल 40 वर्षको इतिहास बोकेको छ र 2074 सालदेखि सुरु भएको कक्षा 11, 12, 6 वर्ष पुग्दैछ र यी 6 वर्षमा र यी 40 वर्षमा कति विद्यार्थीहरू हामीले पार लगायौँ रेकर्डमा होला र सम्झनामा हो छ, तर सबैको नाम लिनाले सम्भव छैन। ती विद्यार्थीहरूले संसारका विभिन्न कुनामा कहाँ कहाँ पुगेका छन्, कस्तो कस्तो पोजिसनमा छन्, ओहदामा छन्, तर हामी फेरि त्यही ठाउँमा पुष्पसदनका शिक्षकहरू बनेर, पुष्पसदनको प्रशासन बनेर हामी चलिरहेका छौँ र तपाईँहरूसँग फेरि अब 2 वर्षको यात्रा चालु हुँदैछ र तपाईँहरूसँग एकदमै राम्रो एसोसिएसन बन्नेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। र अर्को कुरो, हामी विद्यालय अघि हाम्रो सरले भन्नुभयो एउटाको प्रयासले खाली छैन भनेर, अभिभावकजीहरूले त विश्वास गरेर हामीलाई भरोसा गरेर पुष्पसदनलाई तपाईँलाई जिम्मा लगाइसक्नु भएको छ। अब जिम्मेवारी वहन गर्ने पालो पुष्पसदनको। तर त्यसो भन्दैन पुष्पसदनले सबै कुरो गर्छ भन्ने पनि होइन। अभिभावकले त फिस तिरेपछि अब स्कुलको सम्पूर्ण जिम्मा भन्ने पनि हुँदैन। ताली बज्दाखेरि कसरी बज्छ? 2 हातले बज्छ होइन। अघि हामीले धेरै ताली बजायौँ तर एउटा हातले मात्रै प्रयोग गरेर कसरी बजाउनु भएको थियो छैन नि होइन। ताली 2 हातले बज्छ। त्यस्तै यो जुन हाम्रो 11, 12 जुन कार्यक्रम चलाइरहेको छौँ तपाईँहरूसँग अब फेरि सुरु हुँदैछ। यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनलाई, सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनलाई पनि सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी त्यहाँ हुन्छ। जसरी हामी एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि कुनै पनि काम गर्दा हामी एउटा संयन्त्र हौँ, हामीले आफ्नो भागको काम हामी गर्छौँ। सबैले सबै काम गर्ने साध्य पनि छैन। शिक्षकहरूले आफ्नो भागको काम गर्छन्, अभिभावकले आफ्नो भागको काम गर्छन्, विद्यालयले पनि आफ्नै भागको काम मात्रै गर्दछ, सबै गर्ने साध्य छैन। तर विद्यार्थीले पनि आफ्नो भागको काम मात्रै गरे पनि जब हामी सबै त्यो मसिनको पाठ पूजा, जब एउटा मसिनले आफ्नो पूजाको काम गर्छ, आफ्नो भागको काम गर्छ र सबै मसिन चाहिँ सिस्टममा बसेर जब काम गर्न थाल्छ, त्यो मसिन सम्पूर्णले एउटा प्रोडक्सन दिन्छ, एउटा उपलब्धि दिन्छ। त्यस्तै हामी पनि छौँ। त्यस कारण म आशा गर्छु तपाईँ हामी सबै मिलेर आफ्नो भागको काम हामी गर्नेछौँ र सम्पूर्णतामा एउटा टिम वर्क बनेर सम्पूर्ण खेललाई, सम्पूर्ण कुरालाई हामी सफलतामा पुर्याउँछौँ। यही शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यही नै समापन भएको घोषणा गर्दछु। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना।